Yes, sir. Yeah, good evening. Okay, so we are discussing the same lesson, genetics, right? Molecular genetics, molecular basis of inheritance. Yes, sir. Okay, so what is the Sir, last கொஞ்சம் louder topic? பேசுங்க sir. Okay. What is the last topic just discussed? Sir? Properties of genetic material. Okay. Sir, screen share பண்ண முடியல. Sir? Hello, sir? சார் நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ? Just a minute, student. Sir? Sir, done, sir. Sorry, sir. Ah, Done, sir. Done. Okay, sir. Okay. Okay. The material which I sharing is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. So we are going to discuss today. We are going to discuss the important topic in this lesson. So the very important process. Okay, that is replication. So in the topic வந்து ஸோ நம்ம இயர்லியராக படிச்சிருக்கலாம். பட் இந்த பார்ட் அப்படின்றது அதாவது இந்த லெசன்ல இதுக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ரெப்ளிகேஷன். ஸோ tell me anyone from you what exactly replication. So சொல்ல முடியுமா what is replication? Genetic material. Okay. Producing a copy of Synthesis of something. genetic material. Its own. Exact copy of something. Okay. Okay. See, if cell divides, automatically the genetic material has to be distributed evenly. Okay, ஒரு செல் ரெண்டா பிரியும் போது அந்த செல்லுக்கு தேவையான ஜெனடிக் மெட்டீரியலும் ஈவனா பிரியணும் இல்லையா? So tell me anyone when exactly the DNA duplication is taking place. I hope you are all aware about the cell cycle. Okay, so in cell cycle different stages are there. Okay, especially S phase. Okay, so there are three important phases. தெரியும் நினைக்கிறேன், இதை பத்தி நீங்க படிச்சிருக்கலாம், but we will discuss once again. G1 and S phase and G2. Okay, and then cell enter into mitosis. Okay, நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ? Yes, sir. Slowவா கேக்குது Okay. sir. லோவா கேக்குதா? Okay, ஒரு minute. Just a minute. Okay, see, during cell cycle G1 இந்த phase லயும் G2 லயும்
செல் வந்து grow Sir. ஆகும். வாய்ஸ் இப்போ பிரேக் ஆகுது சார். எல்லாருக்குமேவா? எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி கேக்குதா? No, No, sir. Clear sir. ஆ clear ஆ No, sir sir. இருக்கு. ஓகேமா. ஓகே. உங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு மட்டும் இருக்குன்னா நீங்க நெட்வொர்க் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. See, in the G1 and G2, in these two phases, cell wants to grow. So cell உன்னுடைய அந்த internal structures எல்லாமே வந்து grow ஆயிட்டு இருக்கும். But here the S phase, which is called synthesis phase, okay, which is called synthesis phase. So இங்க synthesis what? Synthesis of DNA. Okay. See, this is the assume this is the mother DNA. Okay. இப்போ இந்த டிஎன்ஏ வந்து இப்போ ஒரு செல் டிவைட் ஆகும்போது இது ரெண்டா டிவைட் ஆகும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அப்போ இந்த டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டும் இப்போ தனித்தனியா பிரியணும். ஓகே. ஸோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா if two strands separated, okay, the two individual strands like here இங்க ரெட் கலரை மட்டும் நான் இந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்றேன், which is called template. Okay, இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? template. The templates now they are single. Okay, when they are divided into two, the templates are individual templates. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா based on the complementarity. ஓகே, ஸோ எங்க காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டின்றது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட்ல இப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட்ல குவானைன் இருந்தா அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸ்டாண்ட்ல சைட்டோசின் இருக்கணும். அடினைன் இருந்தா ஆப்போசிட்ல தைமின் இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த எர்வின் சர்காஃப்னுடைய பேசிக் ரூல். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பேசிக் ரூல் வைஸ் பார்க்கும்போது the one strand which is separated, okay, the mother DNA ல இருந்து ரெண்டு ஸ்டாண்ட் செப்பரேட் ஆயிருக்கு இல்லையா, there are some base pairs. Okay, அப்ப இந்த base pairs பேஸ் பண்ணி on the basis of complementarity the new strand is synthesized here. Okay, இங்க இந்த ப்ளூ கலர்ல லைட் ப்ளூல ஒரு ஸ்டாண்ட் இங்க ஃபார்ம் ஆகுறத கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ ஒரு டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்டாண்ட் தனித்தனியா பிரிஞ்சு அந்த தனியா பிரிஞ்ச ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டுமே நம்ம டெம்ப்ளேட்னு சொல்றோம். அந்த டெம்ப்ளேட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி the new strand is synthesized here. அப்ப இங்க ரெண்டுமே வந்து two new DNAs are formed. The one, this is the two. Okay, there are two DNAs are newly synthesized. Okay, in these two newly synthesized DNA, are both the strands are newly synthesized or only one is newly synthesized? Only one. Only one. Okay, Only one. the blue one is only one is newly synthesized. The one, the red already is there, right? So from the mother DNA. So the method of DNA replication, okay, it is called semi-conservative model. See, they mention here semi-conservative DNA replication. Here the semi-conservative means the newly synthesized DNA after replication, the newly synthesized DNA has one newly synthesized strand, the another one is already synthesized one. So semi அப்படின்னா நம்ம பாதின்னு எடுத்துக்கலாம். Conservative means பழசு. So semi-conservative அப்படின்றது one strand is newly synthesized and one is already there. That is the old strand. So இதுதான் அவங்க conservative, semi-conservative DNA replication அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Different type of replications are there, but as per the Watson-Crick model for semi-conservative DNA replication தான் நம்ம இப்போ இங்க பார்க்கிறோம். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல வாட்சன்-கிரீக்னுடைய அந்த 3D மாடல் யாராவது பேசுறீங்களா? எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, லிசன். No, sir. ஸோ இப்போ நம்ம என்சிஆர்டி கண்டென்ட்டை பார்க்கலாம். ஸோ வாட்சன் அண்ட் கிரிக் அவங்களுடைய 3D மாடல், ஓகே, அந்த டபுள் ஹெலிக்ஸ் மாடலை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் there is a dialogue between them. ஸோ அது இங்க கொடுத்துருக்காங்க, கவனிங்க. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. So in the dialogue, இந்த ஒரு கோட் ரெண்டு பேருமே டிஸ்கஸ் பண்றாங்க, வாட்சன் அண்ட் கிரிக். இது ஏன் நான் மென்ஷன் பண்றேன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஒரு டயலாக் அப்படியே கொடுத்துட்டு நமக்கு இது அப்படியே சம்மரியா கொடுத்துட்டு இது யாரு பேசினாங்க, இல்ல எந்த ஒரு ப்ராசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான, இல்ல எது ரிலேட்டடான ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். மேபி அப்படி இது வரைக்கும் கேட்டதில்ல, கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கான்னு இல்லை. ஒருவேளை அப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா நீங்க அதுக்கு வேற இருக்கும். ஓகே, அது யார் பேசினதா? வாட்சன் கிரிக் அபவுட் ரெப்ளிகேஷன். ஓகே, the scheme suggested that two strands would separate and act as a template.
for synthesis of new complementary strands. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. Okay, this scheme was termed as semi-conservative DNA replication. So, இப்போ உங்களுக்கு what is replication? அந்த replication cell cycle அப்படின்ற processல எப்போ நடக்குது and எக்ஸாக்டா அது எந்த மாடல்ல நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இது உங்களுக்கு கிளியரா புரியுதா? இப்போ இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் யாருக்காவது புரியல அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். சார் சொல்லுங்கம்மா. இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? ஓகே, சி நம்ம இதுக்கான அந்த என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்னும் பார்க்கலங்க, அது அடுத்து இருக்கு. பட் இப்போ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்க்குறோம். இது என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டயலாக் இருக்கு பிட்வீன் வாட்சன் அண்ட் கிரிக். அது எதை பத்தின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஒருவேளை இந்த டயலாக் அப்படியே கொடுத்துட்டு இது யார் பேசினாங்க, எதுக்காக பேசினாங்க, எந்த ப்ராசஸ் ரிலேட்டட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ரெப்ளிகேஷன் அண்ட் வாட்சன் அண்ட் கிரிக் பேசினது. ஓகே, ஸோ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு மதர் டிஎன்ஏ, ஓகே அஸ்யூம் திஸ் இஸ் த மதர் டிஎன்ஏ, இதுல 2 ஸ்டாண்ட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ when it is want to distribute, okay, when cell divides, the DNA also has to be distributed evenly. ஸோ அப்போ ஒரு டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய 2 ஸ்டாண்டும் தனியா பிரியணும். அப்படி பிரியும் போது அதுல ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து டெம்ப்ளேட்டா இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கு பேரு நம்ம டெம்ப்ளேட் அப்படின்றோம். 2 individual templates are there. These 2 individual templates now joined with the complementarity, on the basis of complementarity, the new strands. அப்ப என்ன ஆகுது, finally the newly synthesized DNA are formed. Okay, அந்த தெரியுது நமக்கு. இதுல newly synthesized DNA ல ஒரு ஸ்டாண்ட் நியூவா இருக்கு, ஒரு ஸ்டாண்ட் ஓல்டர் ஒன்னா இருக்கு. So that's why the method of replication, which is called semi-conservative model. புரியுதா இப்போ? எஸ் சார். Yes, sir. இப்போ இது வந்து டீடைலா நம்ம பார்க்க போறோம் வித் வீடியோவோட. டோன்ட் வரி, இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுத்திருக்கேன். என்சிஆர்டி கண்டென்ட் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு புரியுதான்னு கேக்குறேன். சார் அது Yes, என்ன sir. ஸ்டேஜ்ல மட்டும் வருதுன்னு இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்க? அது ஒண்ணும் இல்லைங்க. இப்போ நமக்கு செல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது G1 அப்படின்னு சொல்லுவோம், கேப் 1 அப்புறம் கேப் 2, இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இடையில எஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபேஸ் நடக்கும் செல் சைக்கிள்ல. நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டில செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் லெசன் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இதுல ஆஃப்டர் G1, ஓகே, ஆஃப்டர் G1 when the cell goes to S phase, here the DNA duplication is takes place. It's nothing but DNA synthesis. ஓகே, ஒரு டிஎன்ஏ 2 டிஎன்ஏவா ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது. இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது டூரிங் செல் சைக்கிள்ல எஸ் ஃபேஸ்ல தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல்ல தான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் வேணும் இல்லையா? அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் ஃபார் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல். Okay, it is now proven that replicates semi-conservatively. It was shown first in Escherichia coli. Note down the organism which is used to providing experimental proof for semi-conservative DNA replication. Question கேட்டலாம், which of the following microbe or organism which is used for the experimental proof of semi-conservative DNA replication அப்படின்னு ஒரு question கேட்டாங்கன்னா the answer could be Escherichia coli or E. coli. Okay, right. Subsequently in higher organisms such as plants and human cells ரெண்டுமே பண்ணிருக்காங்க. Okay, now but இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றது which is the experiment which is conducted by Matthew Michelson and Franklin Stahl. Note down the scientist name, it's very important. The experiment which was done by Matthew Michelson and Franklin Stahl. இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மீசெல்சன் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா டு ப்ரூவ் ரெப்ளிகேஷன் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் செமி கன்சர்வேட்டிவ்லி அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. சொல்லுங்க. அப்போ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு வந்து எத்தனை ஸ்டெப் சார் இருக்கு? இங்க டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றதுல நம்ம இப்ப அடுத்து பார்க்க போறோம். அதனுடைய என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு, நம்ம அதை பத்தி பார்க்கலாம். Various enzymes are involving for replication process. Okay, அதை பத்தி நம்ம இப்ப அடுத்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது
செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல்ல தான் ரெப்ளிகேட் ஆகுது அப்படின்றத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா ப்ரூவ் பண்ணிருப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்க்கலாம். புரியுதா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே ஓகே லிசன். சி இவங்க மேத்யூ மிச்சல்சன் அண்ட் பிராங்க்லின் ஸ்டால் அவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் தே க்ரூ E. coli in a medium containing okay NH4Cl. So இங்க N15 அப்படின்றது ஒரு ஐசோடோப். ஸோ நைட்ரஜனுக்கான ஒரு ஐசோடோப்பா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, the only nitrogen source for many generation. Okay, so the E. coli which is grew in the medium which is containing N15, அதாவது NH4Cl அப்படின்றதுல N15 அப்படின்றது ஒரு heavy isotope of nitrogen இருக்கு. And இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, when they grow automatically the N15 is incorporated into the newly synthesized DNA of E. coli. Okay, so நீங்க இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Assume here இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா, this is the E. coli DNA, okay, which is grown in the N15 medium. Okay, N15 mediumல அந்த E. coli வந்து வளர்க்கும் போது, அது மீடியம்ல கல்ச்சர் ஆகும்போது automatically the N15 is incorporated in the DNA of E. coli. இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் N15ல அதை கல்ச்சர் பண்றாங்க. After 20 minutes they shifted into another medium which is containing N14. Okay, so for representation, so differentiate N15 and N14. Here the DNA strands are given in different colors. Here the green represent okay N14 and N15 represent the dark red color. Okay, whatever maroon. Okay, or book la or color irukum. Right? Okay, see here that after 20 minutes, okay, this is the E. coli DNA. Every 20 minutes E. coli DNA replicates. When it is replicate, what happens? The two strands are separated. Okay, then these two templates act as a mother template, right? And ரெண்டுமே இப்போ mother template இருக்கும் இல்லையா? இப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ நியூலி சிந்தசைஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து அங்க இருக்கணும், அங்க சிந்தசைஸ் ஆகணும் நியூவா. பட் அது சிந்தசைஸ் ஆகக்கூடிய மீடியம் which is containing N14. So to represent the N14 they given a green in color. Okay, தெரியுதா? ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து இங்க கிரீன் கலர்லயும் இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ரெட் கலர்லயும் இருக்கு. சோ அவங்க 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னா, the DNA strands are different color will represent the two different isotopes are there. அப்படின்னா என்ன, இங்க ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் பழசா இருக்கு, ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் புதுசா சிந்தசைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது சொல்றது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது நீங்க சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஹெவியா இருக்கிறது N15 which is highly heavy isotope அது. அண்ட் இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா N14 N15 ரெண்டும் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஹைபிரிட். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டியூப்ல ஓரளவுக்கு மேல இருக்கும், இங்க கீழே இருக்கும், பாட்டம்ல கிட்ட இருக்கும், இங்க கொஞ்சம் மேல வந்திருக்கும். இப்போ மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த E. coli another 20 மினிட்ஸ்க்கு என்ன பண்றாங்கன்னா மறுபடியும் ரெப்ளிகேட் பண்ண விடுறாங்க, which means after 40 minutes. So after 40 minutes they observed that see இதுக்கப்புறம் அங்க வேற எந்த மீடியமும் இல்ல, only N14 தான் இருக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே இப்ப தனித்தனியா பிரிஞ்சிடும். இந்த ரெட் இங்க வந்துடும், இந்த கிரீன் இங்க போயிடும். அதே மாதிரி இந்த ரெட் இங்க வந்துடும், இந்த கிரீன் இங்க தனியா செப்பரேட் ஆயிடும். இப்போ இங்க ஒரு ஸ்டாண்ட், இங்க எல்லாமே ஒரு ஸ்டாண்டு தான் இருக்கும். ஆனா இங்க 20 மினிட்ஸ் ரெப்ளிகேஷன் நடந்ததால் என்ன ஆகுது, இன்னொரு ஸ்டாண்ட் வந்து இங்க நியூவா சிந்தசைஸ் ஆகுது. ஓகே, இந்த கிரீன் ஃபுல்லாவே இந்த 4 கிரீனுமே இங்க தான் சிந்தசைஸ் ஆகுது. அப்போ ஃபைனலா அவங்க என்ன கன்க்ளூட் பண்றாங்கன்னா, DNA ரெப்ளிகேஷன் happens through semi conservatively. ஏன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட், இந்த எல்லா ஸ்டாண்ட்லயுமே ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு டிஎன்ஏல, இதுல ஒரு ஸ்டாண்ட் நியூவா சிந்தசைஸ் ஆயிருக்கு, ஒன்னு ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆனதுதான். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்க லைட் ஸ்டாண்ட், இங்க வந்து இந்த N14 அப்படின்றது லைட், இங்க N15 அப்படின்றது டார்க். ஓகே, அதான் ஹைபிரிட் சொல்றாங்க. இந்த N அப்படின்றது N14 கிரீன் கலரை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ இந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மெத்தட்ல ஃபைனலா பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, there are two, after second generation, the DNA of E. coli which having different N15 and N14, right? அப்போ இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்துறாங்க அவங்க, DNA ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது அது செமி கன்சர்வேட்டிவா தான் மாறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நான் இந்த டயக்ராம் வச்சு மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இது புரிஞ்சுதுன்னா நல்லா கவனிங்க. சப்போஸ் இப்போ சொல்லுங்க. லாஸ்ட் ஸ்டெப் சார்.
ஒண்ணு இல்லைங்க, இங்க பாருங்க, இங்க வந்து இதுவரையும் புரியுதா? இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் புரியுதா? எஸ் சார். ஓகே, இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் புரிஞ்சிச்சுன்னா அதே தான் இங்க நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். இங்க ஒண்ணும் இல்ல, நல்லா கவனிங்க. இங்க வந்து ஹைபிரிட் இதுல இருக்கு. ஓகே, சோ இது ஹைபிரிட். இங்க N15 இருக்கு, N14 இருக்கு. இப்போ ஜஸ்ட் அஸ்யூம் திஸ் த DNA இஸ் கோயிங் டு டிவைட். ஓகே, இப்போ இதுதான் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது, இப்போ ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது ரெட் ஒரு ஸ்டாண்டு, கிரீன் கலர் ஒரு ஸ்டாண்டு இல்லையா? அது ரெண்டுமே இப்போ ரெண்டு டெம்ப்ளேட்டா மாறிடுமா? அஸ்யூம் திஸ் இஸ் தி ரெட் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் தி கிரீன் ஒன். இப்போ இங்க ரெட் மட்டும் தான் அஸ்யூம் இருக்குன்னு வச்சுக்க, இங்க கிரீன் மட்டும் தான் இருக்கு. இப்போ அது இருக்கக்கூடிய மீடியம் N14 தான். அப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த இடத்துல ஒரு நியூ ஸ்ட்ராண்ட் வந்து ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி இது ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி இங்க இருக்கிறதுக்கும் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இதுல ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ல ஒரு ஸ்டாண்ட் நியூ, ஒரு ஸ்டாண்ட் ஓல்டு. அதே தான் இங்கேயும் நம்ம பாக்குறோம். ஓகேவா? அப்ப இங்க ரெண்டு இருக்கிறது இங்க எத்தனை டிஎன்ஏவா மாறுது? 4. சிம்பிள். ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட் தனித்தனியா பிரியும் போது ரெண்டுன்னு மொத்தம் 4 டெம்ப்ளேட் இருக்கும். ஸோ 4 டெம்ப்ளேட்லயும் நியூ ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ விச் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். எஸ் சார், அண்டர்ஸ்டுட் சார். ஓகே, இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு புரியல சார், இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லுங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. இப்போ சார் சி சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார், ரெட் கலர் வந்து ஓல்டுன்னு சொன்னீங்க சார். அப்புறம் வந்து கிரீன் கலர் வந்து நியூ சொன்னீங்க சார். இந்த இடத்துல நான் சொல்றது சொல்லுங்க. அப்ப வந்து ஓல்டு ஏன் சார் சொன்னீங்க? இல்லைங்க, இப்போ நீங்க ஓல்டு எப்படி இங்க பாருங்க, இது வந்து ஒரு டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்டாண்டுங்க. ரெப்ளிகேஷன் ஆகும்போது இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே பிரிஞ்சிடும். அப்படி பிரியும் போது இந்த ஸ்டாண்ட்ல ஒரு புது ஸ்டாண்ட் மறுபடியும் அங்க காம்ப்ளிமெண்டரி படி இன்னொரு ஸ்டாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், இங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகும். நான் ரொம்ப டெக்னிக்கலா பேசல, ரொம்ப ஜென்ரலா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் தான் நான் பேசுறேன். இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் புரியலன்னா நல்லா கவனிங்க. நான் இப்போ கண்டென்ட் படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ பிளே பண்றேன், அப்புறம் புரியலன்னு நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, லிசன். The result was that N15 was incorporated into the newly synthesized DNA. Okay, the heavy DNA molecule could be distinguished from normal DNA by centrifugation in a cesium chloride. Note down what is the process is used here, that is centrifugation, and which is used அப்படின்னா cesium chloride. Okay, so for density gradient. ஓகே, இப்போ டென்சிட்டி கிரேடியன்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல, மிசெல்சன் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எதை யூஸ் பண்றாங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா சீசியம் குளோரைட். இது கொஸ்டினா கேட்கலாங்க. ஓகே, ரைட். இப்போ அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் பாருங்க. Then they transfer the cells into medium with normal NH4Cl and took samples at various definite time intervals as the cells multiplied. அதாவது 20 minutes தான். And extracted DNA that remained as double stranded helix. Okay, the various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the density of DNA. And the density கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இது யூஸ் பண்றோம். Thus the DNA that was extracted from the culture 1 generation after the transfer from N15 to N14 medium, okay, every 20 minutes equally divide ஆகிறதால் அந்த 20 minutes பார்க்கிறோம், had a hybrid or intermediate density. அதுதான் இந்த intermediate density இதுதான் சொல்றாங்க. ஓகே, ஏன்னா இங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் நியூ, ஒரு ஸ்டாண்ட் ஓல்டு. ஓகே, DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, it was composed of equal amount of this hybrid DNA and of light DNA. ஏன்னா இது ஈக்குவல் அமௌண்ட் எதை சொல்றாங்க? ரெண்டு ஸ்டாண்டு ஹைபிரிட், ரெண்டு வந்து இந்த இடத்துல நீங்க ஓல்டா இருக்கிறத பார்க்கலாம், ஹைபிரிடா இருக்கிறத பார்க்கலாம். ரெண்டு ஹைபிரிட், ரெண்டு லைட் இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். ஓகேவா, புரியுதா? Okay, see, இதே மாதிரியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட், okay, the similar experiment involving use of radioactive thymine, note down the word thymidine, to detect distribution of newly synthesized DNA in chromosomes was performed on VCFABA. So this is the question which is asked in 2021, which is done by Tyler and colleagues in 1958. So that experiment proved that DNA chromosomes also replicate semi-conservatively. So இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடந்திருக்கு, ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவா ப்ரூவ் பண்றதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இப்போ கொஸ்டின் இப்போ எப்படி கேட்டாங்கன்னா VCFABA யாரு என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்க. பட் ஃபியூச்சர்ல நெக்ஸ்ட் இயர்ல அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இயர்ல இது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா, இந்த VCFABAல டெய்லர் பண்ண இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல்ல தான் DNA ரெப்ளிகேட் ஆகுது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் பண்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். கரெக்டா? இத
இப்படி கேட்கலாம், which of the following experiments which is done to prove DNA replication is semi-conservatively divide அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அப்ப கேட்டாங்கன்னா நீங்க டெய்லர் அண்ட் கொலீக்ஸ் அவங்க வந்து விசிஆ ஃபாபால பண்ண அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும், மீசல்ஸ் அண்ட் ஸ்டால் அவங்க 2 பேரும் ஈகோலைல பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரெண்டுமே டிஎன்ஏ செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட்ல தான் டிவைட் ஆகுது, ஐ மீன் ரெப்ளிகேட் ஆகுது அப்படின்ற சொல்றதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் சொல்றேன். ஓகேவா? ரைட், இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் எனக்கு டைம் கொடுங்க. சார் கொஞ்சம் பேக் ஷீட் வைக்க முடியுமா? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ டிஸ்ப்ளே இருக்கா? Yes, sir. Okay, Yes, see, sir. this is the Yes, helical sir. structure DNA. For understanding the replication process, நம்ம இங்க இதை எப்படி இது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு அது அந்த ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க ACGT அப்படின்றது எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும், அடினைன், குவானின், சைட்டோசின், தைமின். ஸோ இந்த வீடியோ இப்போ பிளே பண்ணும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி ப்ராசஸ். ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் வாட்ச் த வீடியோ. ஓகே, ரொம்ப கவனமா பாருங்க. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க உடனே கேட்கலாம், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சரியா? ஓகே, see, these are all the nitrogen bases. So one strand is complementary to another one. சரி, இப்போ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் வந்து என்ன ஆகணும், அந்த 2 ஸ்டாண்டுமே இப்போ செப்பரேட் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ இப்போ நீங்க மேல பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் வந்து 5th பிரைம்ல இருந்து 3rd பிரைமுக்கும், கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் வந்து 3ல இருந்து 5க்கும் இருக்கு. ஓகே, அந்த ஸ்டாண்டினுடைய அந்த ஆன்டி பேரலல் டைரக்ஷனை சொல்லியிருப்பாங்க. சி, இப்போ நீங்க ஒரு என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி இங்க பாக்குறீங்க. ஓகே, இந்த என்சைம் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இங்க தெரியுதா, இந்த என்சைம்னுடைய ரோல் இங்க நீங்க பாக்குறீங்க. ஓகே, what is the enzyme? Helicase. Helicase. Okay, the enzyme name is helicase. இந்த helicase பத்தின கொஸ்டினை 2019ல கேட்டாங்க. What is the enzyme which is used to unwind the DNA strands during replication அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். அப்போ helicase அப்படின்றது ஐ திங்க் 2020 இல்ல சாரி ஆமா 2020 இல்ல 2019 தெரியல, பட் there is a question about helicase enzyme. Okay, listen. So இந்த ப்ராசஸ் நான் கண்டினியூவா பார்க்க விட்டுறேன், அடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். லிசன் கேர்ஃபுல். So there is an enzyme which is used to unwind the DNA strands are helicase. So now the strands are separated. Then now another enzyme which is called primase. Here primase enzyme add the primers. Okay, what is the reason? Okay, ஏன் இந்த இடத்துல primers வந்து ஆட் ஆகணும் அப்படின்னா, see, இன்னொரு enzyme இருக்கு. The enzyme name is DNA polymerase. Okay, DNA polymerase. See, the role of DNA polymerase to add the polymers to the strands, that's it. But it cannot initiate the process. DNA polymerase itself, it cannot initiate the primers. So அங்க அந்த polymerization பண்றதுக்கு அது தானா பண்ண முடியாது. So it required a initiation process. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா RNA primase வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது, ஒரு primers இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிடுது. Okay, these are all the primers. Okay, so followed
primers. Okay, இந்த primers இங்க ஆட் பண்ணதால another enzyme which is called DNA polymerase will easily add the nitrogen bases in the direction. See, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இது வந்து 5 prime to 3 prime. அப்போ ஆப்போசிட்ல இங்க ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் நியூவா சிந்தசைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப இந்த ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி இருக்கும்? இதனுடைய ஸ்டாண்டிங் இது சொல்லுங்க. இங்க கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? 5 prime இருக்கும். இது வந்து 3 prime. ஓகே ஓகே. இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு பாயிண்ட் நல்லா கவனமா இங்க கவனிங்க நீங்க. இப்போ இந்த ஸ்ட்ராண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல டிராவல் ஆயிட்டு இருக்குன்னா தேர்ட் எண்ட் டைரக்ஷன்ல நடக்குது. இதுதான் தேர்ட் எண்ட். இந்த டைரக்ஷன்ல தான் நைட்ரஜன் பேசஸ் வந்து ஆட் ஆயிட்டே வருது. ஸோ the strand which is newly synthesized, the primers adding at the third prime end. மறந்துடக்கூடாது, இது third prime endல தான் ஆட் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டாண்ட்ல. சரிங்க, மதர் ஸ்டாண்டோட டைரக்ஷன் என்ன? 5 prime to 3 prime. அப்ப இந்த ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட் ஸ்டாண்ட் வந்து கண்டிப்பா 5 primeல இருந்து 3 prime தான் இருக்கணும். அதனால இந்த டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் நைட்ரஜன் பேரிங்ன்றது, ஐ மீன் பேஸ் பேரிங்ன்றது நடக்குது. ஓகே ரைட். So this is the enzyme which is called DNA polymerase. The polymerase enzyme which adds the polymer. பாத்தீங்கன்னா தெரியும், the nitrogen bases, okay, DNA bases are adding in the direction. என்ன டைரக்ஷன்ல? third prime end. Okay, 5 to 3. So இங்க கண்டினியூஸா வந்து third prime endல polymerization நடந்துட்டு இருக்கு. So இந்த இடத்துல நீங்க இன்னொரு பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும். DNA polymerase enzyme only adds the DNA bases in the third prime end direction. மறந்துடக்கூடாது, தேர்ட் பிரைம் எண்ட்ல மட்டும் தான் அந்த நைட்ரஜன் பேசிஸ் ஆட் பண்ணும். பட் அப்படியே ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட். சி, இங்க வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் ஆப்போசிட்ல இருக்கும் இல்லையா? இது 3ல இருந்து இந்த பக்கம் 3ல இருந்து இது 5. அப்போ இங்க டைரக்ஷன் அப்படின்றது இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இங்க 5 இருக்கும், இங்க 3 இருக்கு. கரெக்டா? எஸ் சார். அப்போ இங்க ஒருவேளை பேஸ் பேரிங் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் பண்ணணும்னா என்ன டைரக்ஷன்ல பண்ணணும்? அது இப்படி பண்ணணுமா இல்ல இப்படி பண்ணணுமா? ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். ஓகே, எனக்கு நான் சொல்லும்போது இந்த இடத்துல இப்படி சொல்லலாமா? ஏன்னா இதுதான் தேர்ட் எண்ட் இருக்கு, இந்த சைடு தான் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ இது வந்து ஸ்டாண்ட் வந்து இப்போ இப்படி இருக்கு, அது இப்போ இப்படி செப்பரேட் ஆயிடுச்சு. இப்படி செப்பரேட் ஆகும்போது இந்த ஸ்டாண்ட் கண்டினியூஸா இந்த பக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து கொடுக்கும்போது இப்படிதான் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, இப்படிதான் ஆட் பண்ணணும். மறுபடியும் இங்க இருந்து ஆட் பண்ணணும். இப்படி விட்டு விட்டு ஆட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு கேப் கிரியேட் ஆகுதா? ஏன்னா இது கண்டினியூஸ் கிடையாது. இந்த ஸ்டாண்ட் மட்டும் கண்டினியூஸா வந்துகிட்டே இருக்கும். பட் இது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல தானே விடணும், இந்த டைரக்ஷன்ல தானே அதனுடைய பேஸ் பேரிங் நடக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பேஸ் பேரிங் வரும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? ஒரு ஸ்மால் கேப் வந்து கிரியேட் ஆகுதா? சோ அதுதான் இங்க நீங்க பாக்குறீங்க. லுக் அட் திஸ். ஓகே, அப்ப இந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் தனித்தனியா மறுபடியும் இங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். மறுபடியும் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது there are some fragments. ஓகே, இப்போ இது வந்து பிரைமர். சோ இதுதான் டிஎன்ஏ. அப்ப இங்க ஃபிராக்மெண்ட்ஸா இருக்குல்ல, இதுதான் என்ன சொல்றோம்? ஓகசாகி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். அப்ப இந்த இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்டாண்ட் வந்து கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட், அது வந்து கண்டினியூஸா ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும். பட் த ஓகசாகி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி நான் கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட். ஓகே, இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏன் ஓகசாகி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, எந்த டைரக்ஷன்ல இது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, லிசன். இப்போ நீங்க இந்த ப்ராசஸை இன்னும் கிளியரா பாருங்க. டிஎன்ஏ பிரைமர்ஸ் வருது, பிரைமரை ஆட் பண்ணுது, அதே டைரக்ஷன் தான் 5 to 3. இங்க மறுபடியும் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் வரும். இட் ஆட் த டிஎன்ஏ பேசிஸ் அகைன் 5 prime to 3 prime. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்டாண்டுக்கு இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்க நடுவில் அங்க பிரைமர்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ பேசிஸ் ஆட் ஆகும். இப்படி ஆட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? அந்த இடத்துல அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் ஓகசாகி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். பட் தீஸ் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஹேஸ் டு பி ரிமூவ்ட் பை எக்ஸோநியூக்ளியஸஸ். அந்த ஆர்என்ஏ பிரைமர்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து அந்த பிரைமர்ஸ் ஆட் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஜாயின் தேர் பேஸ் பேர்ஸ். பட் ஸ்டில் அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸை இப்போ கண்டினியூஸா அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸை கண்டினியூ பண்றது யாரு? லிகேட் பண்றது யாரு?
DNA ligase. Ligase. Okay, DNA. now the DNA is completely constructed. The two new synthesized strands are formed. The one is new one, another one is older one. Okay, so this is how a replication is taking place. Do you understood? Yes, sir. Okay, it's clear. Yes, sir. Right. Clear, sir. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சார் அந்த உங்களுக்கு ஏதாவது டைரக்ஷன் மட்டும் மறுபடியும் சொல்லுங்க சார். ரைட். இப்போ டிஎன்ஏ இப்போ வந்து நல்லா கவனிங்க, நான் இந்த டயக்ராம் போறேன். சி லுக் அட் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து 5 பிரைம் டு 3 பிரைம் இருக்கு. இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து 3 டு 5 இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ இந்த ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்ல 5 டு 3 இருக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைமர்ஸ் ஆட் பண்ணுது. ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல பண்ணிட்டு இருக்கு. ஏன்னா எங்க 3 பிரைம் இருக்கோ அங்கதான் நைட்ரஜன் பேசிஸ் வந்து ஐ மீன் அந்த டிஎன்ஏ பேசிஸ் ஆட் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து கண்டினியூஸா ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இது வந்து கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட். அதாவது இது வந்து நியூலி சிந்தசைஸ் ஸ்டாண்ட்ல 5 பிரைம் டு 3 பிரைம் இருக்க எண்ட்ல தான் கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட். பட் இந்த பக்கம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்ல நடக்குது. இப்படி நடக்காது, இப்படித்தான் நடக்கணும். ஏன்னா ஸ்டாண்ட் வந்து இங்க இதுதான் 5th பிரைம்ல இருந்து இதுதான் 3rd எண்ட். அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த டைரக்ஷன்ல நடக்கணும். அப்ப நடக்கும்போது என்ன ஆகுனா ஒவ்வொரு தடவையும் இங்க பிரைமர் ஆட் ஆகணும். அப்போ பிரைமர் ஆட் ஆகும்போது இந்த பிரைமர்ஸ் ரிமூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும். தட்ஸ் வை தே ஆர் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். ஓகே, சோ இந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதால தான் அதை நம்ம டிஸ்கண்டினியூஸ் சிந்தசிஸ் ஸ்டாண்ட்னு சொல்றோம். அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஒட்ட வைக்கணும். சிம்பிளா சொல்லலாம் லிகேட் பண்ணணும். அதுக்கு என்சைம் தான் டிஎன்ஏ லைகேஸ். ஓகே, DNA ligase. இப்போ உங்களுக்கு இதுதான் மதர் ஸ்டாண்டு, இது நியூலி சிந்தசைஸ் ஸ்டாண்ட். அதுல எந்த சைடுல டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு, எந்த சைடுல கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும். அவ்வளவுதான். புரியுதா? கண்டினியூஸ் சிந்தசிஸ் வந்து கண்டினியூஸும் டிஸ்கண்டினியூஸும் ஏன் சார் நடக்குது? இதுக்கு ஒரே ரீசன், டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் இருக்குல்ல, அது தன்னுடைய டிஎன்ஏ பேஸ் பேரிங் அந்த ஆட் பண்ற அந்த டைரக்ஷன் அப்படின்றது 3rd பிரைம் எண்ட்ல மட்டும்தான் பண்ணும். 3rd பிரைம் எண்ட் எங்க இருக்கோ அந்த சைட்ல தான் அது கண்டினியூஸா ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்க இப்போ நம்ம பேக்ல ஒரு ஜிப் இருக்கு. ஓகே, சரி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஜிப்பரை நீங்க இப்படி ஓபன் பண்ணும்போது அந்த 2 ஸ்டாண்டுமே தனித்தனியா பிரியும். நீங்க இங்கதான் ஜிப்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நீங்க இப்படி இழுக்க தான் அது ரெண்டுமே தனித்தனியா பிரிஞ்சுக்கிட்டு வரும். அப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து 3rd பிரைம் எண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கிறதால இது ஈஸியா இப்படி எடுத்துன்னு வந்துடுது. ஆனா இந்த ஸ்டாண்ட்ல நியூ ஸ்டாண்ட்ன்றது 3rd பிரைம் இந்த பக்கம் இருக்கு. அப்ப அதால என்ன பண்ண முடியும், இப்படி எடுத்துட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் இப்படி எடுத்துட்டு வரணும். அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி இதாகும் போது மாறி மாறி இதாகும் போது இந்த இடத்துல ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனாலதான் அது டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட்னு சொல்றோம். பட் இந்த பக்கம் கண்டினியூஸா ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கிறதால இது கண்டினியூஸ் ஸ்டாண்ட்னு சொல்றோம். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இது எதனால அப்படின்னா டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம்னுடைய அந்த ஆடிங் ரீஜன் அப்படின்றது 3rd பிரைம் எண்ட்ல மட்டும்தான் அது ஆட் பண்ணும். சார் அப்படி ஆட் ஆகும்போது அந்த பேஸ் பேர் வந்து மாறாதா சார்? மாறாது. See, இருக்கிறதுலே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அண்ட் ஹைலி ரெகுலேட்டட் ப்ராசஸ் அப்படின்றது தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ரெப்ளிகேஷன். இப்போ ரெப்ளிகேஷன்ல மட்டும் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகுறது தப்பாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போதான் இந்த மியூட்டேஷன் அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நடந்து அந்த ஆர்கானிசம்னுடைய ஜெனரல் கேரக்டர்ஸ் வந்து மாறுது. ஸோ அதனால ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்லயும் ஒவ்வொரு செல்லுலயும் அவ்வளோ ஹைலி ரெகுலேட்டட் ப்ராசஸ் தான் ரெப்ளிகேஷன். இது எப்படி ஹைலி ரெகுலேட்டட் அப்படின்றது இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அப்படின்றது டிஎன்ஏனுடைய அந்த ப்ராசஸ் தான். ஓகேவா? இப்போ ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு த்ரெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வீட்டுல சிம்பிளா நம்ம ஒரு த்ரெட் இருக்கு. இந்த த்ரெட்ல இந்த ஒரு எட்ஜையும் பிடிச்சி நீங்க இழுக்குறீங்க, தனித்தனியா பிரிக்கிறீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வந்த உடனே அது அப்படியே சிக்குழுந்துரும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அதை நம்ம இங்க சொல்லும் போது சூப்பர் காயில்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு பேர் இந்த இடத்துல நம்ம பேசும்போது ஆக்சுவலி அந்த சூப்பர் காயில் நீங்க அந்த த்ரெட் அதுக்கு மேல இழுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த த்ரெட் 2ஆ இதாயிடும். கரெக்டா? எஸ் சார். ரைட். பட் நம்ம அப்போ அதே மாதிரிதான் டிஎன்ஏலயும்
சார் அப்போ அந்த சூப்பர் காயில் ரீஜனை ரிமூவ் பண்றது யாரு அப்படின்னா டிஎன்ஏ லிகேஸ். டோபோ ஐசோமெரேஸ். லிகேஸ் வந்து வேற, லிகேஸ்னுடைய வேலை வந்து ஒட்ட வைக்கிறது தான். இங்க இந்த சூப்பர் காயில ரிமூவ் பண்றது யாருன்னா டோபோ ஐசோமெரேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம். இது உங்களுக்கு கொடுக்கலங்க, நம்மளுடைய என்சிஆர்டி புக்ல கொடுக்கல, நான் உங்களுக்கு இங்க கொடுக்குறேன். டோபோ ஐசோமெரேஸ் அப்படின்றது அந்த என்சைம். ஓகேவா, நோட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ நம்ம அந்த ப்ராசஸை டீட்டெயிலா பார்க்கலாம், கவனிங்க. In living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalysts, which means enzymes. The main enzyme is referred to as DNA-dependent DNA polymerase, since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides. The enzymes are highly efficient, highly efficient enzymes, as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. எப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஈகோலைல கொடுத்திருப்பாங்க, அதனுடைய என்டையர் பேஸ் பேர்ஸ்னுடைய கவுண்ட் இது 4.6 into 10⁶ பேஸ் பேர். பட் அந்த ப்ராசஸ் வந்து இது 20 மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சிடும். அப்போ அப்ராக்சிமேட்டா பர் செகண்ட், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பர் செகண்ட்ல பாலிமரைசேஷன் அப்படின்றது 2000 பேஸ் பேர்ஸ் ஆட் ஆகும் பர் செகண்ட். அப்படின்றதுக்குள்ள பாலிமரைசேஷன் மூலமா 2000 பேஸ் பேர்ஸ் ஆட் ஆகும். அப்போ எவ்வளவு ஃபாஸ்டா, எவ்வளவு அக்யூரேட்டா அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் பாத்துக்கோங்க. And not only do this polymerase have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with a high degree of accuracy. Mistake ஆயிடக்கூடாது, எந்த இடத்துல சின்னதா ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்துக்கூடாது. If any mistakes during replication would result in mutations. So that's why it is highly regulated process. Furthermore, energetically, replication is very expensive process, which means it's required energy in the form of ATP. So இந்த இடத்துல அந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் எதுன்னு கூட ஒரு வேலை கொஸ்டினா கேட்கலாம். இப்போ நான் சொல்றேன், இதே சென்டென்ஸ் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்டா கன்வெர்ட் ஆகலாம். So replication is energetically, very expensive a process அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துடலாம் வேர்ட்ஸ்ல. அது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இன்கரெக்டான்னு கேட்கலாம். It is not required that much of energy அப்படின்னு கொடுக்கலாம். மேபி இது எப்படி வேணாலும் வேர்ட்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் பயாலஜியை பொறுத்தவரையும். ஸோ எப்பவுமே பயாலஜியில உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எப்படி வந்து அவங்க வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு கொஸ்டினை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்கன்றதை பொறுத்து தான் அமையும். அது நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்றீங்கன்றத பொறுத்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட், எவ்ரி லைன் நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கான காரணம் இதுதான். ஒவ்வொரு லைன்லயும் ஒவ்வொரு வேர்ட்லயும் ஏதோ ஒரு சான்ஸ் இருக்கும். ஒரு கொஸ்டின் செட்டர் அது எப்படி வேணாலும் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். அஸ் ஆஸ்பிரண்டா நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு அதுக்கு தயாராகணும். அதனாலதான் நம்ம ஒவ்வொரு லைனையும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, deoxyribonucleotide triphosphate. இந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் which is serve as dual purpose. எதுக்காகன்னு பாருங்க, in addition to acting as a substrate அப்படின்றது இதுதான் அந்த இடத்துல டெம்ப்ளேட்டுக்கான ஒரு சோர்ஸா இருக்கு. At the same time they provide energy for polymerization reaction. அப்போ during polymerization process the energy source அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா deoxyribonucleoside triphosphate அப்படின்றது எழுதணும். இதாங்க क्वेश्चन கேட்கிறதுக்கான சான்சஸ், இப்படி கேட்கலாம். ஓகே, சோ அந்த எனர்ஜின்றது இங்க ஏடிபி ஃபார்ம்ல இதாகும். ஓகே, ரைட். In addition to DNA dependent polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. But except DNA polymerase and DNA ligase in NCERT, no other enzymes are mentioned. இங்க கொடுக்கல. But we saw on the video, there is an enzyme which is called helicase, which is used to unwind the DNA. DNA ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் தனித்தனியா பிரிக்கிறதுக்கு DNA helicase enzymes யூஸ் ஆகுது. அதே நேரத்துல பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ இனிஷியல் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு RNA primers which add the primers. ஓகே, RNA primase வந்து அந்த இடத்துல RNA primers ஆட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் தான் DNA polymerase enzyme உடைய ரோல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, for long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length. Actually உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் சார், ஒரு இப்போ ஹியூமன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 2.2 மீட்டர் இருக்கு DNA. இதுல எங்க வேணாலும் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கலாம். அது நடக்கக்கூடிய இடம் தான் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். அதுக்கு பேர் எங்க எக்ஸாக்டா ரெப்ளிகேஷன் நடக்குதோ, ஸ்டார்ட் ஆகுதோ, அந்த ரீஜனுக்கு பேரு ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். ஆரிஜின் ஆஃப் replication, okay, which is also called
ORI, origin of replication. ஓகே Sir. ரைட். இப்போ அந்த இடத்துல சொல்லுங்க. இது ரேண்டமா நடக்குமா சார்? ஆமாங்க ஆமாங்க ஆமா ரெப்ளிகேஷன் ரேண்டமா எங்க வேணாலும் நடக்குமா சார் டிஎன்ஏல? நடக்கலாம். எங்க வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கோ அங்க நடந்துரும். அதான் சொல்லியிருக்காங்க, for a long DNA molecules in the two strands of DNA cannot be separated in its entire length. The replication occurs within a small opening of the DNA helix referred to as replication fork. So இப்போ நீங்க ஒரு DNA இங்க இருக்கு, ஸோ அந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல நடக்குது அப்படின்னா அப்போ DNA அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும். இதுக்கு பேர் தான் ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க். அப்ப இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான என்சைம் பேர் என்னங்க? எந்த என்சைமால ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் ஃபார்ம் ஆகுது? DNA helicase. வெரி குட், DNA ஹெலிகேஸ். DNA ஹெலிகேஸால தான் ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்கே ஃபார்ம் ஆகும். இது கூட கொஸ்டினா கேட்கலாம், இது வரைக்கும் கேட்டதுல, ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், the DNA dependent DNA polymerase catalyze the polymerization. யாரோ கொஸ்டின் கேட்டீங்களா ஏன் சார் டிஸ்கண்டினியூன்னு, அங்கே எங்கே கொடுத்துருக்காங்க. The DNA dependent DNA polymerase catalyze the polymerization only in one direction, that is 5th prime to 3rd prime. தெரியுதா? 3rd prime endல தான் ஆட் ஆகும்னு படிச்சோம், நம்ம பார்த்தோம். This creates some additional Sir? Sir, Sir, you are muted, sir. ஓகே சாரி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு, அதனால தான் சாரி. இப்போ எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் கேக்குதா? இப்போ உங்களுக்கு மெட்டீரியல் டிஸ்ப்ளே ஆகுதுல்ல? Yes, Okay, Yes, sir. listen. Continue. We will continue. Listen. So this creates some additional complication at the replication fork. Consequently, on the strand, the replication is continuous. எப்போ 3 prime ல இருந்து 5 prime இருக்கும்போது டெம்ப்ளேட் இது. ஓகே, டெம்ப்ளேட்ன்றது ஆப்போசிட்ல தானே இருக்கும், அப்ப அது கண்டினியூஸா இருக்கும். அது அதர் ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கும். ஸோ அந்த டிஸ்கண்டினியூஸ்லி சிந்தசைஸ்டு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை யார் ஜாயின் பண்றா? the enzyme DNA ligase. ஓகே, ஸோ அந்த ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் என்ன? ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். ஓகே, புரியுதுங்களா? Yes, sir. ஓகே, இங்க பாருங்க, in eukaryotes replication of DNA takes place in S phase of the cell cycle. ஓகே, ஸோ இதை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஜஸ்ட் உங்க புக்லயும் கொடுத்துருக்காங்க, அது தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன். இது புரியுதுங்களா? Sir, replication fork ஒரு வாட்டி explain பண்றீங்க? ஓகே, சி இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த டயக்ராம் கூட ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக், இதுதான் ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக். ஓகே, இதுதான் இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக். எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு. ஓகே, இங்க ஸ்டாண்ட், இங்க வந்து ஹெலிகேஸ் அப்படின்ற என்சைம் இந்த ஸ்டாண்டை ரெண்டும் அன்வைண்ட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட் வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு சார். ஓகே, இப்போ கேக்குதா? எஸ் சார். ஓகே, சி இப்போ ரெண்டு ஸ்டாண்டும் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்க ஹெலிகேஸ் என்சைம்னுடைய ரோலால அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எல்லாம் உடையுது. ரெண்டு நைட்ரஜன் பேஸ்க்கு இடையில இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ். தீஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் பிரேக்கிங் டவுன் அண்ட் when they breaking down the strands are separated. அந்த செப்பரேட் ஆகும்போது அதனுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது இப்படிதான் ஃபார்ம் ஆகும். இது பார்க்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால இதை ரெப்ளிகேஷன் ஃபோக்னு சொல்றேன். Okay, sir. Thank you, sir. ஓகே, ரைட். சி தி Sir. நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்கம்மா. சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் பைண்டிங் புரோட்டீன்ஸ்னா என்ன சார்? இந்த இங்க கேக்குறீங்களா? இந்த ப்ராசஸ்ல கேக்குறீங்களா? அப்படினா என்னன்னு கேக்குறேன் சார். Single standard binding proteins. See, Yes sir. there are proteins they use to constrict the single strand. Okay, the proteins which is used to constrict the strands. Okay, next on the transcription. புரியுதாமா? சொல்லுங்க. The separated strands are stabilized by means of single stranded binding proteins அப்படின்னு இருக்கு சார். அப்படினா என்ன சார்? NCERT ல இருக்கிறது சொல்றீங்களா? yes sir. எந்த லைன் சொல்றீங்க? நீங்க வச்சிருக்க மெட்டீரியல்ல இல்லன்னு நினைக்கிறேன் சார். அது
புக்ல கொடுத்திருக்காங்க சார். NCERT sir. என்சிஆர்டில தானே? எஸ் சார். ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் அந்த புக் எடுக்கிறேன். லைன் சொல்லுங்க. The separated strands are stabilized by means of single-stranded binding proteins. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். See these, நான் சொன்னதான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான். See இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் புரோட்டீன்ஸ் அப்படின்றது வைரஸ், பாக்டீரியா, ஹியூமன் எல்லா இதுலயும் எல்லா டிஎன்ஏல இருக்கும். which stabilize and used to construct the single அந்த ஸ்டாண்ட். இப்போ செப்பரேட் ஆன ஸ்டாண்ட் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும்ல, அதர்வைஸ் அது வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருக்க கூடாது. ஸோ ஸ்டேபிளா இருக்கும்போது தான் அனதர் ஸ்டாண்ட் வந்து அந்த இடத்துல காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி பேஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகணும். புரியுதா? ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? Sir, once again, sir. See, the single standard proteins வந்து they are the proteins which is used to stabilize the single standard DNA. See, after replication start ஆனதுக்கு அப்புறம் they are separated, the templates are separated, right? Strands separate ஆகும்போது they are called templates. The templates has to be stabilized due to, see, ஏன் stabilize ஆகணும்? Because complementarity based பண்ணி இன்னொரு ஸ்டாண்ட் அந்த இடத்துல synthesize ஆகும். So these proteins used to stabilize the strand for complementarity. Super coils na என்ன sir? சூப்பர் காயில்ஸ் நான் தான் சொன்னேன்ல, இப்போ வந்து இப்போ டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் இருக்கு. ஸோ இது வந்து நீங்க இப்போ தொடர்ந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. அது செப்பரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் அது வந்து அப்படியே சூப்பர் காயில் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் இப்படி இருக்குங்க. ஓகே, இது பிடிச்சி நீங்க இப்படி தனித்தனியா இது பண்றீங்க. ஓகே, அது செப்பரேட் ஆகுது. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு சில டைம் இருக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து அப்படியே சிக் ஆயிடும். ஓகே, சிம்பிளா சொல்லணும், நம்ம லாங்குவேஜ்ல பேசணும்னா. ஸோ அதுதான் சூப்பர் காயில்னு சொல்றாங்க. இந்த சூப்பர் காயிலை ரிமூவ் பண்றதுக்கு தான் டோபோ ஐசோமெரேஸ் அப்படின்ற என்சைம் யூஸ் ஆகும்னு சொன்னேன். Sir, எங்க புக்ல வந்து ஐ மீன் இந்த NCERT புக்ல வந்து the replication does not initiate randomly at any place in DNA ன்னு இருக்கு sir. See, அதுதான் சொன்னேன், எங்க ORI இருக்கோ, ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கோ, அந்த இடத்துல ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ அது ரேண்டமா நடக்காதா சார்? See, இந்த இடத்துல ரேண்டம் அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம எப்ப யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, எங்க ORI இருக்கோ அங்க நடக்கலாம். அது வந்து எங்க ரேண்டமா நம்ம ORI இருக்கோ அது நடக்கும், அப்படி எடுத்துக்கணும். இப்போ ORI இல்ல ஒரு இடத்துல ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இல்ல, அந்த இடத்துல நடக்குமானா கண்டிப்பா நடக்காது. Okay sir, thank you sir. Any other doubt? No sir. சார், சொல்லுங்க. டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனும் டிஎன்ஏ டூப்ளிகேஷனும் சேமா சார்? சேம் தாங்க. ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No sir. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாமா? Yes sir. எஸ் சார். ஓகே, ரைட். See, டவுட்ஸ்னா கிளியர் பண்ணிடுங்க. அந்த டவுட்ஸோட கிளாஸ் முடிக்க வேண்டாம். ஓகே, யாருக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேட்டுக்கங்க. எஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் தி செல் சைக்கிள் சார். என்னன்னு கேக்குறீங்களா? ஓகே, see, ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி செல் சைக்கிள்ல G1 ஃபேஸ் அப்படின்றது, இப்போ ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகுது.
ஓகே மைட்டாசிஸ்ல ஒரு நியூ செல்லா டிவைட் ஆகுது. ஸோ நோ அஸ்யூம் these two are newly synthesized cells, ஓகே நியூ செல்ஸ். ஸோ தே வாண்ட் டு க்ரோ ரைட், அது ஃபர்ஸ்ட் வளரணும் இல்லையா, அது க்ரோ ஆகி மெச்சூர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடியும் அது டிவைட் ஆகும். கரெக்டா? Yes, செல் sir. மெச்சூர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் டிவைட் ஆகும். ஸோ இந்த மெச்சூர்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸா பிரிக்கிறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் தான் வந்து G1ன்றது கேப் 1. இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, சிம்பிளா வந்து சொல்லும்போது அதனுடைய growth, அதனுடைய சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அங்க பேசிக் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது. இந்த G1க்கு அப்புறம் அது கம்ப்ளீட்டா G1 ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் தான் S ஃபேஸ். எஸ் இஸ் சிந்தசிஸ் ஃபேஸ். இது நம்ம சிந்தசிஸ் ஃபேஸ், சிந்தசிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல தான் வந்து எஸ் ஃபேஸ்ல தான் டிஎன்ஏ வந்து டூப்ளிகேட் ஆகுது. ஒரு செல்லுல நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, செல் டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே செல்லுல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு செல் பிரியும் போது அதுக்கான அந்த டிஎன்ஏ வந்து ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். Yes, sir. Understood, sir. Thank you. சார் சொல்லுங்க. இந்த செல் சைக்கிள்ல G0ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேஸ் இருக்குல்ல சார், அது பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. சரி, லிசன். இப்போ some cells, okay, if they have nutrients they will continue. Okay, after G1, if they successfully completed G1, if they have enough amount of nutrients, they will continue, they will enter into the S phase. If there is not enough amount of nutrients, okay, there is a deficiency of nutrients, so the cell goes to G0. It is also called quiescent stage. Okay, the cell remains in G0 stage until it gets proper nutrients. When it gets nutrients, and again it will enter into S phase until it will in G0 phase. Okay. Okay, thank you sir. Right. Vera? Sir. S phase-ன்னு இருந்தா அப்ப R phase இருக்குமா சார்? ஆர்னா புரியல. ஃபேஸ் வந்து எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு? இங்க பாருங்க, G1, ஓகே, அதுல இருந்து நியூட்ரிஷனல்னா G0, அதுக்கப்புறம் S, அதுக்கப்புறம் G2, அதுக்கப்புறம் M ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம். M ஃபேஸ்ல தான் மைட்டாசிஸ் ஃபேஸ். இங்க தான் அந்த 4 ஸ்டேஜஸ், ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சு செல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். மறுபடியும் அந்த செல் G1க்கு வரும், அது மறுபடியும் S வரும், இப்படி தான் அது சைக்கிள் கண்டினியூ ஆயிடுச்சு. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். இதுக்கு பேர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த G1 S இது வரையும் இன்டர்ஃபேஸ், இது M ஃபேஸ். செல் சைக்கிள், இதுல இருந்து செல் சைக்கிள் சரியா படிக்கல போல, நம்ம பார்த்துலாம். சரி, நான் செல் டிவிஷன் மட்டும்தான் நடத்தினேன் அந்த போன லெசனுக்கு. பட் அடுத்த டைம் கிடைக்கும்போது நான் அதுவும் நடத்திடுறேங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் போயிடலாமா? எஸ் சார். ஓகே, சரி. நம்ம ஸ்கிரீனை மறுபடியும் ரீஷேர் பண்ணுங்க சார். என்னாச்சு எனக்கு தெரியல சார். இப்போ ஓகே சார். சரி, நம்ம ஆரம்பத்திலேயே வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பார்த்தோம். அதாவது சென்ட்ரல் டாக்மா அப்படின்ற ஒரு ஹைப்போதீசிஸை கிரிக் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருப்பார், பிரான்சிஸ் கிரிக். கரெக்டா? As per the central dogma, what is transcription? DNA duplication. Yes, அப்படி கிடையாது. டூப்ளிகேஷன் இல்ல, இது டூப்ளிகேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. என்ன சொல்றது? Yes, the conversion of information from DNA to mRNA. Okay, the genetic information which is present in DNA, which is copied into mRNA. புரியுதா? That process is called transcription. Then mRNA is converted into protein, which is called translation. So these two important processes are very necessary for protein synthesis. So now we are going to discuss how protein synthesized in all the organisms. Okay, அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெப்ளிகேஷன் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது டிஎன்ஏவே டூப்ளிகேட் ஆகிக்கிறது. இப்போ டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் mRNA ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அதை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம்.
புரியுதா? Yes, sir. See, listen. So இங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கான ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க, அதை நம்ம பார்த்துடலாம். கொஞ்சம் இஞ்சி போனோமா? சி நம்ம இங்க என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு, எது கொஸ்டினா கன்வெர்ட் ஆகும்னு நான் புக்லயே வந்து ஹைலைட் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்றதுக்கான காரணம், அந்த வேர்ட்ஸ் நீங்க அப்படியே எடுத்துடணும். ஓகே, நோட்ஸாவோ இல்லை உங்களுடைய என்சிஆர்டி புக்ல நீங்க மார்க் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை தனியா நோட்ஸ் எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த இதே கண்டென்ட்டை நீங்க வந்து டெஸ்ட்டுக்காக படிக்கும்போது அந்த கீவேர்ட்ஸ் மறக்கவே கூடாது. அது வந்து ஹைலைட் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, இங்க நம்ம ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, லிசன். அதனால ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கேன். இந்த லெசன் நான் ரொம்ப ஸ்லோவா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஏன்னா ஒன் ஆஃப் தி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ். ஓகே, 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ்லேயே இந்த லெசன் வந்து சச் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். ஸோ அதனால தான் நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போல, ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே, லிசன். The process of copying, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. இங்க ஒரு வேர்ட் இருக்கு, one strand அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ டிஎன்ஏல 2 ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 ஸ்டாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனும் காப்பி ஆகாது. The stand which is called template. Okay, template. அந்த ஸ்டாண்ட் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஸ்யூம், ஓகே, இது வந்து ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட், இது வந்து 2வது டிஎன்ஏ, இன்னொரு ஸ்டாண்ட் இருக்கு. ஓகே, இங்க ரெப்ளிகேஷன் இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது இதுல இந்த டெம்ப்ளேட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் காப்பி ஆயிட்டு அது இந்த இடத்துல ஒரு எம்ஆர்என்ஏவா ஃபார்ம் ஆகும். இந்த எம்ஆர்என்ஏ இந்த இடத்துல இருந்து வெளியே வந்துடும். ஓகே, இப்படி திஸ் இஸ் எம்ஆர்என்ஏ. அப்போ எம்ஆர்என்ஏ வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா டபுள் ஸ்டாண்டர்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா which is single standard. Okay, this is mRNA. Okay, this is mRNA. அப்போ டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய 2 ஸ்டாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனும் காப்பி ஆகி 2 ஸ்டாண்டர்ட் எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகும்னா நோ, நாட் அட் ஆல். ஒன்லி 1 ஸ்டாண்ட் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம்ஸ் ஹியர். ஓகே, அதுவும் டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஒரு ஸ்டாண்டுக்கு மட்டும்தான் காப்பி ஆகும், அதுதான் எம்ஆர்என்ஏ. ஓகே, அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க, 1 strand of DNA into RNA is termed as transcription. Here also the principle of complementarity governs the process of transcription. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கங்க, இந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே ஸ்டேட்மெண்டா வரலாம். ஓகே, என்ன கொடுத்திருக்காங்க, principle of complementarity governs the process of transcription அப்படின்னு கேட்டா of course it is correct, except the adenosine complements now forms the base pairs with uracil instead of thymine. ஏன்னா இங்க யுராசிலுக்கு பதிலா தைமின் இருக்கும், தைமினுக்கு பதிலா யுராசில் இருக்கு ஆர்என்ஏல, ரைட்? அது மட்டும் தான். However, unlike the process of replication which once set in, the total DNA of organism gets duplicated, but in transcription only a segment of DNA. நீங்க முதல்ல ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது என்டையர் டிஎன்ஏ இந்த இடத்துல ரெப்ளிகேட் ஆகணும், பட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது கிடையாது. இப்போ நீங்க இப்போ ஜஸ்ட் இப்படி நான் இந்த இடத்துல வேற கலர் கொடுக்குறேன். ஓகே, சி இது இப்படி லென்த் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு, டிஎன்ஏல கண்டினியூஸா இந்த மாதிரி இருக்கு, பட் நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கக்கூடிய இடம் இது மட்டும்தான். ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஜீன் கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த ஜீன் ஒரு புரோட்டீனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அதுல இருக்கு அப்படின்னா அந்த புரோட்டீனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஜீன்ல இருந்து அது என்னவா மாறுது, எம்ஆர்என்ஏவா கன்வெர்ட் ஆகுது, எம்ஆர்என்ஏல இருந்து அது புரோட்டீனா கன்வெர்ட் ஆயிடும். இந்த ப்ராசஸ் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இந்த ப்ராசஸ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். That's it. Okay, so only one strand is copied into RNA. This necessitates the defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcript. இதுதான் இந்த டிஎன்ஏ எந்த ரீஜன் மட்டும் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் ஆகணுமோ அது மட்டும் தான் நடக்கும். ஓகே, அதுதான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்கான இன்ஃபர்மேஷன் அங்க மட்டும் தான் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் அது மட்டும் தானே வரணும், மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் தான் தேவையில்லை. ஓகே, why both the strands are not copied? நல்ல கேள்வி இது பாருங்க. Why both the strands are not copied during transcription? As the simple answer, first, if both strands act as a template, they would code for RNA molecule with the different sequences
And in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acid in protein would be different. Hence, one segment of DNA would be coding for 2 different proteins, and this would complicate the genetic information transfer machinery. So that is why it only one strand is formed. And second, the RNA molecule if produced simultaneously would be complementary to each other and so would form a double stranded RNA. இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தாதான் இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அமினோ ஆசிட் மூலமா காப்பி ஆகும். ஒருவேளை டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல எப்படி வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ண முடியாது. ஓகே, ஹென்ஸ் would form a double stranded RNA. This would prevent RNA from being translated into protein. Translation நடக்காது. So double stranded RNA வா இருந்தா translation நடக்காது அப்படின்ற ஃபேக்டை புரிஞ்சுக்குங்க. If mRNA is double stranded, there is no translation process. If there is no translation, there is no protein. So it will be nullified. Okay. So இதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா mRNA single stranded, மறந்துடாதீங்க mRNA single stranded. Okay. இது புரியுதுங்களா? Yes, sir. Okay. Next, the transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in DNA. இப்போ நீங்க இப்போ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கக்கூடிய இடம் இதுதான் வச்சுக்கோங்க. இதுதான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குதுன்னா இதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட். என்டையர் டிஎன்ஏ கிடையாது. எங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்குதோ அது மட்டும் தான் டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட். ஸோ அப்போ அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட்ல எத்தனை ரீஜன் இருக்குன்னா there are 3 regions. ஓகே, there are 3 regions. ஓகே, இப்போ assume this is the region. ஓகே, இப்போ இதுதான் வந்து இதுதான் இப்போ அந்த இடத்துல டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்க போகுது அப்படின்னா இப்போ இந்த ரீஜன்ல இது வந்து ப்ரொமோட்டர் ரீஜன். திஸ் இஸ் ப்ரொமோட்டர். அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட்னுடைய ரீஜன் இது வந்து ப்ரொமோட்டர். இந்த இடத்துல டெர்மினேட்டர். ஓகே, அவ்வளவுதான். இதோட இந்த ப்ராசஸ் முடியணும். இதுக்கு மேல இருந்தா அது புரோட்டீனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. இங்க இருக்கிறது மட்டும்தான் அந்த புரோட்டீனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன். எஸ்பெஷலி இந்த ரீஜன் இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன். அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொமோட்டர், structural gene, terminator. This is the terminator, this is the structural gene, this is the promoter. So these are all the 3 regions of a transcription unit. இப்போ இந்த process எங்க நடக்கும்? Promoter means the process is promotes here. So அப்போ இங்க promoter regionல தான் இந்த process initiate ஆகும். அப்போ எந்த region தான் எக்ஸாக்டா mRNA-வா காப்பி ஆகும்னா இந்த structural gene மட்டும்தான். அப்போ இந்த terminator role என்ன? இந்த ப்ராசஸ் இதோட முடியுது அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் டெர்மினேஷன். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் 3 இம்பார்ட்டன்ட் ரீஜன்ஸ் இன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் தட் ஆர் புரோட்டீன், ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் அண்ட் டெர்மினேட்டர். ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க 2 ஸ்டாண்ட்ல. இப்போ இதுதான் ப்ரொமோட்டர், இந்த டைரக்ஷன்ல நடக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் அப்புறம் வந்து டெர்மினேட்டர். இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸை சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக அகைன் நான் ஒரு வீடியோ பிளே பண்றேன், நல்லா கவனிங்க. What happened? No problems. See, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ டிஸ்ப்ளே ஆகுதா? Yes, sir. Yes, sir. எஸ் சார். இப்போ டிஎன்ஏல இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற அந்த இடத்துக்கு பேரு, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேரு என்ன? டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட். அதுல எத்தனை ரீஜன் இருக்கும்? there are 3 regions. 3. promoter, structural gene, terminator. Terminator. Yes, promoter regionல தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து இனிஷியேஷன் ஆகும். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ ஜஸ்ட் அசியூம், இப்போ உங்களுக்கு இது புரியணுன்றதுக்காக சொல்றேன். அசியூம் இப்போ இதுல இருந்து இது வரையும் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட்.
இப்போ இந்த ரீஜன் வந்து ப்ரொமோட்டர்னு வச்சுப்போம். இந்த ப்ரொமோட்டர் ரீஜன்ல இனிஷியேஷன் அப்படின்னு நடக்கும், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இனிஷியேஷன் நடக்கும். அது எப்படி நடக்கும்னா, there is a enzyme which is called RNA polymerase. RNA polymerase. So RNA polymerase enzyme which is going to bind in the promoter region like this. Okay, just assume நான் இந்த இடத்துல இந்த ரெட் கலரை, okay, இந்த ரெட் கலரை நான் இந்த இடத்துல ஒரு புரோட்டீனா சொல்றேன். ஓகே, RNA polymerase. In the RNA polymerase, when it is attached to the promoter region, it initiates the transcription process. And then there is another process which is called elongation. Okay, elongation. In elongation, the exact process of transcription is taking place, which means in the region la irukkoodiya and the genetic information andradhu ipo copy aayite mRNA format. அப்போ இந்த ரீஜன்ல என்ன இருக்கு? ஓகே, இந்த ரீஜன்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, this is terminator region. So terminator regionல அந்த ப்ராசஸ் இதோட முடியுது அப்படின்னு முடிச்சு. ஓகே, so this process is called termination. So ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல இந்த 3 ப்ராசஸ் இருக்கு: initiation, elongation and termination. See, these 3 process is different in different organisms. For example, in prokaryotes it is very different. Okay, prokaryotes it's different. அதே மாதிரி யூகேரியாட்ஸ்ல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ப்ரோகேரியாட்ஸ்ல ஓகே, only one polymerase enzyme is enough. ஒரே ஒரு பாலிமரேஸ் என்சைம் மட்டும் போதும், இனிஷியேஷன், எலாங்கேஷன், டெர்மினேஷன் மூணுமே நடந்துரும். And additionally, polymerase enzyme, there are 2 factors. இங்க 2 factors வந்து யூஸ் ஆகும். One is sigma factor. Another one is rho factor. The sigma factor அப்படின்றது இந்த இடத்துல இருக்கும். இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ்ல சிக்மா ஃபேக்டர் வந்து யூஸ் ஆகும். அதே நேரத்தில் இந்த டெர்மினேட்டர்ல RH0 ஃபேக்டர் இந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ அலாங் வித் RNA polymerase enzyme, sigma factor and rho factor which is used in the transcription of prokaryotes. Don't forget, it is very important. In eukaryotes is different, I will tell you later. Okay, so இப்போ நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிக்மா ஃபேக்டர், ரோ ஃபேக்டர், இனிஷியேஷன், எலாங்கேஷன், டெர்மினேஷன், இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. and RNA polymerase enzyme. See why it is RNA polymerase? Because the synthesizing is RNA. Okay, இப்போ இந்த ப்ராசஸை கவனிங்க. So this is the gene which is going to transcript. Okay, which is transcription. இதுல வந்து promoter region, this is promoter and this is terminator. See, in promoter region, okay, there is a transcription factor where the RNA polymerase enzyme is bind. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல அந்த RNA polymerase என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸை தனித்தனியா பிரிச்சிடும். இட் செப்பரேட் தி ஸ்ட்ராண்ட்ஸ். தெரியுதா? நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ல மட்டும்தான் RNA polymerase mRNA-வை சிந்தசைஸ் பண்ணும். ஓகே, தெரியுதா? இதுதான் வந்து நம்ம RNA polymerase. ஓகே, சரி, mRNA. திஸ் இஸ் mRNA. ஓகே, ஒரு ஸ்டாண்ட்ல இருக்கிறது மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும். லுக் அட் திஸ், திஸ் இஸ் synthesized RNA. இப்போ terminator portion வந்த உடனே it stop the transcribing mRNA. Okay, so இப்போ mRNA ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. this is mRNA. so ஒருவேளை இது நம்ம பார்க்கிறதுன்றது வந்து யூகேரியாட்ஸ். ஓகே, யூகேரியாட்டிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இது. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும்போது, நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் this is mRNA, ரைட்? இப்போ இதுதான் mRNA. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது யூகேரியாட்டிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் யூகேரியாட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இப்போ இந்த mRNA-ல டிஃப்ரெண்ட் பேண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, டார்க் ரெட், அதுக்கப்புறம் எல்லோ. இதுல எக்ஸான்ஸ், இன்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு 2 ரீஜன். ஓகே, ஸோ இதுல அந்த எல்லோ கலர் இருக்கிறது தான் இன்ட்ரான்ஸ். அண்ட் திஸ் இன்ட்ரான்ஸ் ஹேஸ் டு பி ரிமூவ் ஃப்ரம் தேர். ஸோ அதனால அது ரிமூவ் ஆயிடுது த்ரூ. புரியுதா? இன்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுது.
எல்லா இன்ட்ரானும் போனதுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட் எக்ஸான்ஸ் மட்டும் இப்போ ஓகே அந்த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து சைட்டோபிளாசத்துக்கு வருது. ஸோ நவ் திஸ் இஸ் த சைட் ஃபார் டிரான்ஸ்லேஷன். இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கக்கூடிய இடம். ஓகேவா? ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் ரெண்டும் சைமல்டேனியஸா நடக்கக்கூடிய இடம் இது. ஒவ்வொரு எம்ஆர்என்ஏவிலையும் ஒரு ட்ரிப்லெட் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் ஜெனட்டிக் கோட். ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கிறது தான் ஜெனட்டிக் கோடான்ஸ். ஸோ இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது என்னன்னு புரியுதா? எஸ் சார். சார் சார் ஒன் டைம் இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். ஓகே, சி இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூகேரியாட்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் த டிஎன்ஏ. ஓகே, இந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கக்கூடிய இடம். ஸோ இங்க ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் வந்து இந்த இடத்துல பைண்ட் ஆகுது. பைண்ட் ஆன உடனே அந்த இடத்துல அந்த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது. அப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் காப்பி ஆகுது, அது எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் இஸ் தி எம்ஆர்என்ஏ. ஓகே ரைட். ஸோ இந்த எம்ஆர்என்ஏல டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் இருக்கு, எக்ஸான்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரான்ஸ். சி இன்ட்ரான்ஸ் ஆர் நான் கோடிங் சீக்வன்சஸ், which means இங்க கோடிங் மீன்ஸ் த புரோட்டீன். இங்க கோடிங் இல்லை, புரோட்டீனுக்கான கோட் கிடையாது. எக்ஸான்ஸ் மட்டும்தான் கோடிங் சீக்வன்சஸ். அப்ப இந்த இன்ட்ரான்ஸ் இங்கிருந்து ரிமூவ் ஆகணும் இல்லையா? அந்த ரிமூவல் ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய இன்னொரு என்சைம் பேரு ஸ்ப்ளைசியோசோம். ஓகே, spliceosomes. So these spliceosomes, these are all the spliceosomes. So with the help of spliceosomes, the introns are removed here. So that's why here you can see only yellow color band. They are in exons. So this is completely processed mRNA. This is completely processed mRNA. Okay. So inga neenga paakumbodhu there are 3 RNA polymerase enzymes required for transcription of eukaryotes. In the process eukaryotes la nadakumbodhu there are 3 RNA polymerase enzymes. RNA polymerase 1, RNA polymerase 3 and RNA polymerase 2. All 3 RNA polymerase enzymes required for eukaryotic transcription. But if you look here, this is the process transcription in bacteria, which means prokaryotic transcription. Here only one polymerase enzyme is enough. In addition with RNA polymerase, there are 2 factors. One is sigma factor, which is associated with the promoter region, which can initiate the process, and the elongation process truly dependent of RNA and sigma. RNA da in that flag, RNA polymerase enzyme. So when the polymerization region, which is end with the terminator region, and there is a process is completed, avladha anga the process oda adu process mudiyudhu. When here the rho factor will stop the process. Okay, இந்த இடத்துல RNA polymerase oda rho factor வந்து termination processல involve ஆகி terminate பண்ணிடுது. இந்த process இவ்வளவுதான், mRNA இதுவரையும் தான் synthesis பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. See, if you look the transcription process in prokaryotes, the finally synthesized mRNA doesn't have any exon and introns. நீங்க prokaryotic transcriptionல introns exons நீங்க பார்க்க முடியாது. Prokaryotic transcription is very very simple comparatively eukaryotes. இப்போ நீங்க only one RNA polymerase is enough to do all 3 processes: initiation, elongation and termination of prokaryote like bacteria. But in eukaryotic transcription is little bit complicated. Okay, so here we required, there are 3 type of RNA polymerase enzymes. Okay, and finally there are 2 important process: splicing and capping, tailing அப்படினு இன்னொரு process நடக்குது. அது இந்த இடத்துல என்னன்னா, இப்போ இந்த capping அப்படின்றது என்னன்னா இந்த இடத்துல நடக்குது. இந்த MG3PP என்றது என்னன்னா மெத்தில் குவானோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட். மெத்தில் குவானோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் இந்த இடத்துல கொடுத்திருப்பாங்க. Methyl guanosine triphosphate. In capping,
unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added in the 5th prime end of hnRNA. hnRNA is nothing but heterogeneous nuclear RNA, which is unprocessed and unmatured mRNA. அதுக்கு பேர் தான் hnRNA ன்னு சொல்றோம். Okay, in tailing, the adenylate residues 200 to 300 added a third end in a template independent manner. அதை நீங்க இங்க பார்க்கலாம். So this is the poly A tail, polyadenylation. Okay, so இது வந்து இந்த ப்ராசஸ்ல ஐ மீன் polyadenylation நடக்கிற ப்ராசஸை நம்ம டெய்லிங் அப்படின்னு சொல்றோம். மெத்தில் குவானோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் 5th prime endல ஆட் ஆகிறதுக்கு பேரு கேப்பிங். கேப்பிங் எங்க நடக்குது? 5th prime endல. டெய்லிங் எங்க நடக்குது? 3rd prime endல. இதுக்கு சைமல்டேனியஸா RNA splicing அப்படின்ற ப்ராசஸ் நடக்குது. What is splicing? The removal of introns from hnRNA. So removal of introns from hnRNA, the process is called splicing. And in 5th prime end, methyl guanosine triphosphate is adding. That process is called capping. And in the 3rd prime end, polyadenylation process takes place. So it is called tailing. So capping, splicing, tailing, these three processes exclusively present in eukaryotic transcription. But in prokaryotes, no, there is no process like this. Only the 2 additional factors are required for transcription of prokaryotes. I hope உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணி சொன்னதுல புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல once again I will teach transcription in detail by reading these lines of NCERT. Okay, now I explain the concept. That's it. The differences between prokaryotic and eukaryotic transcriptions. That's it. Okay, I'm never read any single line. Okay, inga na idu siladhalam padikala, but simple lines mattum sollirundhen for understanding what is tailing, what is capping, what is splicing அப்படின்றது மட்டும். But next class la once again we will repeat all the lines and I will explain concept also. Okay, Yes, sir. right. Yes, sir. Yes, Okay, இன்னைக்கு கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா? புரிஞ்சுதா என்ன படிச்சோம் அப்படின்றதுல? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So thank you so much. So next class la நம்ம இதனுடைய continuation பார்க்கலாம். Okay, நல்லா படிங்க. இந்த லெசனை கண்டினியூ ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சிடுங்க. Okay, very important lesson. Yes, மது. சார் மெசல்சன் அண்ட் ஸ்டால்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஏன் சார் நைட்ரோஜன் யூஸ் பண்றோம்? அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா? See, இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கான காரணம்ன்றது அது ஒரு ஐசோடோப். முதல்ல அது ஒரு ஐசோடோப். அது மட்டும் இல்லாம which is easily இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் சோர்ஸ் இருக்கு DNA ல. நைட்ரஜன் பேஸ் பேர்ஸ். ஓகே, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ஓகே, thank you. இல்ல யாரோ क्वेश्चन கேட்டிங்களா இப்போ? Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good night, everyone. Thank you, sir.